لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. محترم حاضرین، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی، مدح و ستائش اللہ بزرگ اور برتر کو لائق اور زیبا ہو. بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جو لوگ میری آواز سنتے ہوں، سماعت کر رہے ہوں، ان سے میری عاجزانہ مؤدبانہ درخواست ہے کہ ایسی مجلسوں کو سنوارئے، ایسی مجلسوں کی رونق بڑھائیے، کیونکہ ایسی مجلسوں کو اللہ رب العالمین بہت پسند کرتا ہے. بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے فرشتے ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ ایسی مجلسیں کہاں ملیں جہاں اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار ہو رہا ہو، جہاں اللہ رب العالمین کی منقبت بیان کی جا رہی ہو، جہاں کتاب اللہ اور سنت رسول کا تذکرہ ہو رہا ہو. ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں فرشتے، اور اللہ رب العالمین کے دربار میں جا کر تذکرہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اے اللہ رب العالمین، تیری ایک مجلس میں تیرا تذکرہ ہو رہا تھا. اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا تذکرہ ملائے اعلیٰ فرشتوں کے درمیان اللہ رب العالمین کرتا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے میں نے ایسے سبھی لوگوں کو بخش دیا. فرشتے کہیں گے کہ اللہ رب العالمین، ایک آدمی تھا، اس مجلس کا حصہ نہیں تھا، بلکہ وہ گزر رہا تھا، بس رک گیا. اللہ رب العالمین کہے گا میں نے اسے معاف کر دیا. تو اس مجلس کی رونق بڑھائیے. جو لوگ ابھی بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ آئیں اور اس مجلس میں بیٹھے اللہ اور اس کی رسول کی باتوں کو سماعت کریں. آج میں جس موضوع سے متعلق آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ ہے فکر آخرت. سامعین کرام، اس دنیا کی زندگی کے اندر، دنیا کی رونق کے اندر ہم نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا ہے. ہم دنیا کے رسیا اور دلدادہ بن چکے ہیں.
दुनिया की आशाइशों को देख करके सिर्फ हमें दुनिया याद आती है। हम अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत को हम भूल चुके हैं। हालांकि बहैसियत मुसलमान हम सभी लोगों का ये अकीदा है कि एक दिन ये दुनिया, जिसे हम बहुत ही रौनक देखते हैं दुनिया के अंदर, ज़र्क़ बर्क़ इस दुनिया को देखते हैं, हर तरफ हरियाली नजर आती है, हर तरफ आपको रौनक नजर आती है। हम मुसलमानों का ये अकीदा है कि एक दिन ये दुनिया फना हो जाएगी, ये दुनिया की रौनकें खत्म हो जाएंगी, हमें एक दिन मरना है। आए दिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम यह बात मुशाहिदा करते हैं, देखते हैं कि दुनिया फानी है, एक दिन खत्म हो जाने वाली है दुनिया। हमें मर करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में जमा होना है और दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सभी लोगों को जिंदा फरमाएगा। उस दिन एक दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाएगी। सामईन किराम, एक मां से पूछो कि एक मां को अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत होती है। बिलखुसूस एक मां जब अपने बच्चे को दूध पिला रही हो, दूध पीने का जमाना हो, तो एक औरत अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है। अगर एक बच्चा किसी आग के अंगारे में जल रहा हो, मां दुनिया के अंदर अपने बच्चे को देख रही हो, तो यकीनन वो एक मां अपने बच्चे को तड़पता हुआ उस आग के अंगारे के अंदर जलता हुआ हरगिज नहीं छोड़ सकती है, बल्कि वो औरत दौड़ करके अपने आप को जल जाएगी, अपने आप को तहस नहस कर लेगी, लेकिन अपने बच्चे को हरगिज नहीं जलने देगी। अपने बच्चे को आग के अंगारे में हरगिज हवाले नहीं कर सकती है, उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। वो औरत, दूध पीने का जमाना एक औरत ही बता सकती है। सही मानों में एक औरत से पूछिए अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है वो औरत, बेइंतहा मोहब्बत करती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया क़यामत का ज़ल्ज़ला इतना भयानक होगा कि एक दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते हुए बच्चे को छोड़ देगी, भूल जाएगी, उसे याद ही नहीं रहेगा कि मेरा दूध पीता हुआ बच्चा कहां चला गया, उसे याद बिल्कुल नहीं रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस दिन के भयानक होने का तज़किरा करते हुए, मज़ीद वज़ाहत करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि एक हमल से अगर एक औरत होगी, उसका हमल साकित हो जाएगा, गिर जाएगा। इतना भयानक दिन होगा, क़यामत का मंजर इतना भयानक होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मज़ीद फरमाया कि तुम देखोगे लोग नशे की हालत में होंगे, लोग नशे की हालत में होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि नहीं, नशे की हालत में इसलिए नहीं होंगे कि वो शराब पी करके मदहोश होंगे। जब एक शराबी शराब पीता है तो उसे देखिए शराब पी करके इधर उधर किस तरीके से भटकता है, मस्ती के आलम में इधर उधर भटकता रहता है। उसे अपने बारे में खबर नहीं होती है, उसे पता नहीं होता है मैं कहां हूं, मेरे साथ लोग क्या मामला कर रहे होते हैं, उसे पता नहीं होता है। एक शराबी अपने आप को भूल जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है लोग शराब की हालत में शराब पी करके मदोश नहीं होंगे, बल्कि वलाकिन्ना अज़ाबल्लाहि शदीद, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब भी भयानक होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब बहुत ही ज्यादा भयानक होगा। उस भयानक के होने की वजह से लोग इधर उधर भटक रहे होंगे, मदहोश होंगे, लोगों को खबर ही नहीं होगी, उस दिन के बारे में खबर ही नहीं होगी लोगों को कि हम किस हालत में हैं, अपने आप के बारे में कुछ भी उसे पता नहीं होगी। हर इंसान हैरान परेशान इधर उधर घूम रहा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। एक बाप बेटे को नहीं पूछेगा, बेटा बाप को नहीं पूछेगा, एक माँ बेटी को नहीं पूछेगी, बेटी माँ को नहीं पूछेगी, शौहर बीवी को, बीवी शौहर को नहीं पूछेगी, तलाश नहीं कर रहेगी। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा,
सब लोग अपने आप में मदहोश होंगे, अपने आप की पड़ी होगी, सब लोग हैरान और परेशान होंगे। अरे वो तो छोड़िए, वो तो कयामत का मंजर होगा। आप जरा मुशाहिदा कीजिए, चंद साल पहले एक जल्जला आया था, भयानक जल्जला। लोग किस तरह से मदहोश हो गए थे, किस तरीके से लोग हैरान और परेशान थे, अपने घरों से छोड़ छाड़ करके, अपने बीवी बच्चों को, आल औलाद को छोड़ करके बाहर मैदान में भाग रहे थे, अपने आप को पड़ी थी, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं था। ये तो दुनिया का मामला है मेरे दोस्तों, और क़यामत का मंजर तो बड़ा भयानक होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी चीज़ का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अबस में किया है। यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शान युग़नी। उस दिन हर शख्स का मामला ही अलग होगा, अजीब होगा। कोई इंसान किसी इंसान का पुरसाने हाल नहीं होगा। क़यामत का ज़ल्ज़ला बहुत ही भयानक होगा। सामईन किराम, हज़रते एक सहाबी रसूल है, मिक़दाद इब्न अस्वद रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत है, सही मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, क़यामत के दिन ये जो सूरज देखते हैं दिन के अंदर हमारे लिए उजाला लेकर के आता है, वही सूरज बहुत ही नजदीक आ जाएगा, 1 मील के फासले पर होगा। सहाबी रसूल फरमाते हैं, मील से मुराद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या थी मुझे नहीं पता है। आया वो मसाफत है, दुनिया की मसाफत है, जैसे हम नापते हैं इतना 1 मील है, या आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद ये है कि जिससे हम लोग अपने आँख के अंदर सलाई से अपने आँख में सुरमा लगाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद क्या थी? आया बहुत नज़दीक आ जाएगा, 1 मील की दूरी पर होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये जो सूरज है बहुत नज़दीक आ जाएगा, सभी के सभी लोग पसीने के अंदर शराबोर होंगे अपने आमाल के मुताबिक, कोई घुटनों तक, कोई टखनों तक, कोई कमर तक, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होंगे उनके मुंह के अंदर लगाम लगा दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये था कि लगाम कब लगता है? जब इंसान के मुंह बंद हो जाते हैं, पसीना मुंह तक आ जाएगा, पसीना मुंह तक आ जाएगा कि इंसान के जबान बोलने से कासिर होगी, इंसान नहीं बोल सकता है, उसकी जबान बंद हो जाएगी, वो इंसान कुछ भी नहीं बोल सकता है, पसीना उसके मुंह तक आ जाएगा, इंसान बोलने की जुर्रत नहीं कर सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया यहां तक कि इंसान पसीने के अंदर डूब रहा होगा और उसके कान तक पसीना पहुंच जाएगा, अपने आमाल के मुताबिक इंसान पसीने के अंदर शराबोर होगा। ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि क़यामत के दिन सभी के सभी लोग कब्रों से उठाए जाएंगे, नंगे हाल में होंगे, मर्द नंगा होगा, औरतें भी नंगी होंगी। ये जुमला सुनना था। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस दिन एक मर्द नंगा होगा, एक औरत बिल्कुल बरहना नीम बरहना होगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ आयशा, उस दिन तमाम के तमाम लोग, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे कोई भी हो, सभी के सभी लोग नंगे होंगे, मादरजाद नंगा होगा। जैसे इंसान अपने माँ के पेट से जन्म लेता है उसी ढंग से सभी के सभी लोग नंगे होंगे। उस दिन लोगों को शर्म कहाँ, सब लोगों को इतनी परेशानी में वो लोग होंगे, सब लोगों को अपनी पड़ी होगी, सब लोग नफसी नफसी के आलम में होंगे, सब लोग हैरान और परेशान होंगे। इतना भयानक मंजर होगा कि लोग एक दूसरे को देख सकें, इतनी फुर्सत नहीं होगी इंसानों को एक दूसरे को देखने की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि सब लोग हैरान परेशान होकर के हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास
یہ میٹنگ کریں گے، فیصلہ کریں گے، چلو اپنے باپ دادا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا حساب و کتاب لے لے۔ سب لوگ مل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اے آپ تو ہمارے پردادا ہیں، آپ تو ہمارے پردادا ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین نے مسجود الملائکہ بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، سنوارا ہے، پیدا کیا اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا تھا اسجدوا لآدم فسجدوا، سبھی کے سبھی لوگ اللہ رب العالمین کے حکم سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ کہیں گے اے آدم علیہ السلام آپ تو مسجود الملائکہ ہیں، فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا تھا، آپ اللہ رب العالمین سے کہہ دیجئے، اللہ رب العالمین سے کہہ دیجئے کہ سبھی لوگ بہت ہی برے حال میں ہیں، اے اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے لے ان کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں، میں نہیں اللہ رب العالمین کے پاس جا سکتا، اللہ رب العالمین اتنا زیادہ غصے میں ہے، اس سے پہلے نہ تو اتنا کبھی غضبناک ہوا ہے اور نہ تو اللہ رب العالمین اس کے بعد اتنا غضبناک ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس میں ہرگز نہیں جا سکتا، اللہ رب العالمین کے سامنے میں کیا کہوں گا؟ اللہ رب العالمین مجھ سے خفا ہے، اللہ رب العالمین مجھ سے غصہ ہو سکتا ہے، میں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اے آدم اے حوا تم دونوں اس درخت کے قریب ہرگز ہرگز نہ جانا، اگر تم نے اس درخت کا کوئی حصہ کھا لیا تو یقیناً تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ میں نے شیطان کا کہا مانا، اللہ رب العالمین کی بات نہیں مانی، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں نے غلطی کیا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے میں کیا منہ لے کر کے جاؤں گا؟ اللہ رب العالمین شاید میری بات نہ مانے۔ آپ لوگ ایسا کیجئے، چلے جائیے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس۔ سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اے نوح علیہ السلام آپ اللہ رب العالمین کی جانب سے پہلے رسول ہیں اس دنیا میں تمام انسانوں کے لیے، آپ ہم لوگوں کا حال تو دیکھ ہی رہے ہیں، آپ اللہ رب العالمین سے کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمارا حساب و کتاب لے لے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے آپ لوگ نہیں جانتے ہیں اللہ رب العالمین آج جتنا غضبناک ہے اس سے پہلے کبھی اتنا زیادہ غضبناک ہوا نہیں، اور اس کے بعد کبھی بھی اللہ رب العالمین اتنا غضبناک ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے اللہ رب العالمین کی ایک نافرمانی کیا تھا، اللہ رب العالمین نے مجھ سے کہا تھا اے نوح علیہ السلام آپ اللہ رب العالمین سے جو کچھ مانگیں گے سب کچھ دیا جائے گا، آپ ایک بار اللہ رب العالمین سے مانگ کر کے دیکھیے۔ اللہ رب العالمین نے مجھ سے ایک چیز کہا تھا، میں نے اسے اپنی قوم پر بد دعا کے طور پر استعمال کر لیا اس دعا کا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے میں کیا منہ لے کر کے جاؤں گا؟ اللہ رب العالمین شاید میری بات نہ مانے۔ آپ لوگ ایسا کیجئے، آپ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جائیے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولا تھا، آپ لوگ ایسا کیجئے آپ لوگ چلے جائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں بھی اللہ رب العالمین سے سفارش نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین جتنا غضبناک آج ہے نہ تو پہلے ہوا تھا اور نہ اس کے بعد ہوگا۔ میں نے ایک غلطی کیا تھا، اللہ رب العالمین کا حکم نہیں تھا، لیکن میں نے ایک آدمی کو ناحق قتل کر دیا تھا۔ آپ لوگ کیا چلے جائیے کس کے پاس؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے، کوئی غلطی نہیں بتائیں گے، کہیں گے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیے، شاید وہی اللہ رب العالمین سے سفارش کر سکے۔ حضرت
मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे। सभी लोग दरख्वास्त करेंगे, आप हमारी हालत को देख लीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से जाकर कह दीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा हिसाबो किताब ले ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हिसाबो किताब के बारे में कहेंगे, हाँ मैं इसका अहल हूं। चुनांचे अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श के सामने, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सजदा रेज हो जाएंगे, कहेंगे ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तू लोगों का हिसाबो किताब ले ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे ऐसे कलिमात सुझाएगा तारीफ करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, शायद इससे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतने बेहतरीन अंदाज में किसी ने तारीफ नहीं किया था। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, इरफा रासक, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाइए और जो कुछ मांगेंगे, आप जो चीज का सवाल करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज को आपको इनायत करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन सभी लोगों का अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हिसाबो किताब ले ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन सभी लोगों का हिसाबो किताब लेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों से बहुत से सवालात करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सवालों का तज़किरा किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बंदों से सवाल किया जाएगा, अव्वल